برسوں کے بعد پھر اڑے پرچم ہلال کے۔ دوسری گل میں ضرور کرنا چاہوں گا، کسی نے علم وچ ہے یا نہیں؟ تواڈے علم وچ ہونا چاہیے کہ شیعہ جڑا ہے شیعہ، میں انہوں مسلمان نہیں گندا۔ میری گل سنو، ناراضگی والی گل نہیں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے اور پھر مقدمہ بھی، دونوں ہی چینل سے سمجھ لیجئے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ جناب، بہت ہی سیریس معاملہ ہے اور بہت سینسٹیو معاملہ ہے۔ یہ مذہبی منافرت پھیلانے سے متعلق ہے۔ تو میں پہلی جو آپ کو تمغہ دیتی ہوں جناب میاں نواز شریف صاحب، میں آپ کو مسلمان نہیں سمجھتی اور محب وطن بھی نہیں سمجھتی۔ کیا بگاڑ لیں گے آپ میرا؟ کہنے میں کیا حرج ہے؟ یہ میں اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کہہ رہی ہوں، یہی بات مجمع میں کہلا دیں تب بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بلاسفیمی ایکٹ جو ہے آپ کا، کہاں ہے وہ بلاسفیمی ایکٹ؟ یہ ایک کلپ آیا ہے ساہیوال کا، جس کو آپ نے ٹکٹ دیا ہے، وہ آپ کا ٹکٹ ہولڈر ہے میاں نواز شریف صاحب، اور سارے ایسے ہی ہوں گے۔ اور جب تک آپ اس آدمی سے ٹکٹ واپس نہیں لیتے تب تک ہماری یہ کیمپین آپ کے لیے جاری رہے گی کہ ہم آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے میاں نواز شریف صاحب، نہ ہی محب وطن سمجھتے ہیں۔ لہٰذا آپ غدار بھی ہوئے اور آپ کافر بھی ہوئے۔ کیا جاتا ہے؟ سب سے آسان کام پاکستان میں یہی رہ گیا ہے، غداری اور کفر کا فتویٰ۔ جو چاہے جب چاہے اٹھ کر جس پر چاہے لگا دے۔ ان صاحب نے فرمایا ہے اپنے مجمع میں، مجمع کیا ہے وہ سارے، بس وہ اللہ معافی دے، کہنا تو نہیں چاہیے، جیسا ان کا حلقہ ہے ساہیوال کا، جس طرح کے لوگ سامنے بیٹھے ہیں لگتا ہے کبھی زندگی میں اسکول بھی نہیں گئے ہوں گے، باقی تو تعلیم ان کی چھوڑ دیں۔ وہ فرما رہے ہیں ویسے تو میں مسلمان نہیں سمجھتا شیعوں کو، یقیناً مجھے ابھی پتہ کرنا پڑے گا کہ کیا ان کے اپوزٹ کوئی اہل تشیع تو نہیں کھڑا کر دیا، تو یہ اس کو نیچے دکھانا چاہ رہے ہوں گے اپنے اپوزیشن میں جو ہوگا، یا اپنے علاقے میں ان کے جو ہے وہ جہالت جو ہے وہ جہالت کی تاریکی اتنی پھیلی ہوئی ہوگی کہ انہوں نے سوچا یہی ایک نقطہ ہے جس پہ میں لوگوں کے ووٹ کٹھے کر سکتا ہوں۔ یہی حال اہل تشیع کا ہے ماشاءاللہ۔ زرداری صاحب بلاول ہاؤس پہ لگاتے ہیں علم اور شیعوں کو کہتے ہیں جی میں تو دیکھیں حضرت عباس کا علم میرے بلاول ہاؤس کے اوپر لگا ہوا ہے۔ کسی شیعہ نے کبھی ان سے یہ نہیں پوچھا کہ جناب علی یہ علم کے نیچے بیٹھ کے آپ کرتے کیا ہیں؟ پورے ملک کی لوٹ مار، جتنی دھاندلی، جتنی بدتمیزی پیپلز پارٹی اس نام پہ کرتی رہی ہے، اور اہل تشیع وہ سب ذمہ دار ہیں۔ یاد رکھیے گا، چونکہ یزید کے دربار میں بیٹھ کے امام حسین کو کیش کرنا بہت آسان ہے، یزید تو کیش ہو نہیں سکتا، ظاہر کیش نہیں ہو سکتا نا یزید، تو امام حسین کو ہی کیش کریں گے آپ۔ یہ اقتدار کے لیے لوگوں کے عقیدوں اور لوگوں کے فرقوں اور ان کے مذہب سے کھیلنے والے، یہ ہیں آپ کے لیڈر، یہ ہیں آپ کے حاکم، تبھی تو اس ملک کا یہ حال کر دیا انہوں نے۔ اور آپ فرماتے ہیں میاں نواز شریف صاحب، میں کل آپ کی ایک اور کلپ سن رہی تھی، آپ نے فرمایا یہ ہوتے کون ہیں کہ یہ ہماری ڈومین میں گھستے ہیں فوجی آ کر، اور یہ فوجی ہے کون؟ کوئی مجھ سے، میرے جیسے صاحب کردار سے کوئی یہ توقع کر سکتا ہے کہ میں ان سے ڈیل کروں گا؟ جناب آپ انہی سے ڈیل کر کے آتے رہے میاں نواز شریف صاحب۔ جیلانی صاحب سے شروع کروں نا اور ضیاء الحق تک آؤں، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی۔ ابھی اس پر ہم ایک اور کلپ کریں گے، اس پروپیگنڈے کو بھی اب ختم کرنے کا کم از کم میں نے تو ٹھان لی ہے۔ اور مجھے تنہا اور اکیلا مت سمجھیے گا، بے شک میں تنہا ہوں، نہ کوئی اہل تشیع میرا ساتھ دے گا اس معاملے میں، اور نہ ہی کوئی اہل سنت، چونکہ یہ مسلمان ہونے کے لیے ایک تو آپ کو ان لوگوں سے سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے جو اسلام کو جانتے ہی نہیں ہے۔ اس سے بڑی بدقسمتی کسی معاشرے کی، مذہب کی اور کسی ریاست کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں میں نہیں سمجھتی۔ چلیے میاں نواز شریف صاحب، میں آپ کو اور آپ کے بھائی کو جو ابھی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر رہ کر گئے ہیں، یقیناً آپ نے ٹکٹ بانٹے ہیں تو آپ کی کوئی کمیٹی ہوگی، سب نے مل کر بانٹے ہوں گے نا ٹکٹ۔ ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں وہ ایک آدمی کی مرضی سے تو نہیں ٹکٹ گئے ہوں گے۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے میاں صاحب کہ آپ کے پاس وہ لوگ بھی آپ کو دستیاب نہیں ہیں جن کو آپ ٹکٹ دے سکیں۔
यानी टिकट लेने वालों का इतना कैत और रजाल हो चुका है कि आप हर सड़क छाप को, हर जाहिल को, हर चोर को, हर लुटेरे को आप अब टिकट देने पे तैयार हैं। और ये भी गलतफहमी है आपको कि टिकट आप इलेक्शन पंजाब का आप ही जीतेंगे। नहीं जीतेंगे आप। आई एम माई सेल्फ ऑल अलोन इज इनफ टू किल योर दिस प्रोपेगेंडा कि आप बहुत बड़े मुसलमान हैं, आप बहुत बड़े मुहिब्बे वतन हैं। फौज को आप गाली देते हैं, दूसरी पार्टियों को आप गाली देते हैं, और सबसे ज्यादा जो आपकी पार्टी में जहालत है वो और किसी पार्टी में है भी नहीं। अगर आप मुझसे पूछें जमात इस्लामी को क्यों रूल नहीं करने दिया जाता, इसलिए कि वहां सब लर्नेड लोग हैं। हो सकता है मेरी जो कम्युनिटी है उनका और जमात इस्लामी का एक फिकही और नजरियाती इख्तिलाफ बड़ा शदीद हो, लेकिन कम से कम वो साहिबाने किरदार हैं, साहिबाने इल्म हैं। और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाकिम के लिए क्राइटेरिया क्या फिक्स किया है? क्या क्राइटेरिया फिक्स किया है हुकूमत करने के लिए हाकिमों को? किरदार और इल्म। वो जिसके पास हो उसका अकीदा मत देखो, उसकी पसंद नापसंद मत देखो, उसके माली स्टेटस को मत देखो, फाइनेंशियल स्टेटस को। सिर्फ ये देखो कि वो क्या सर्विस प्रोवाइडर है, क्या वो लोगों के हुकूक की अदायगी की जिम्मेदारी कबूल कर सकता है। यही मतलब है सियासत की डेफिनेशन है, क्या है? लोगों के हुकूक की जिम्मेदारी कबूल करना। और यहां सियासत का मतलब लिया गया है चोरी चकारी लुटमार, यह है सियासत का मतलब। इसीलिए शुरफा कभी भी आप किसी साहिब इल्म साहिब किरदार से कहेंगे भाई आओ चलो इलेक्शन में प्लीज पार्टिसिपेट करो, इलेक्शन कंटेस्ट करो, वो हाथ जोड़ेगा नहीं भाई, नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने सियासत की डेफिनेशन सियासतदानों के किरदार के हवाले से की है। सियासत का यह मतलब नहीं है। तो मियां साहब, आज से मैं आपको उस वक्त तक गद्दार और काफिर कहती रहूंगी जब तक आप इस आदमी से, इसका नाम है मलिक अरशद, ये साहिवाल से टिकट होल्डर है आपका। मैं ये पूरा क्लिप नहीं चलाऊंगी जो इसमें है, आपको सिर्फ मैं जो इसके वो हिस्से हैं इसकी तकरीर के जो इसने बकवास की है वो मेरा ख्याल है वो आप सुन लीजिए और फिर बताइए कि क्या आपके पास सारे इसी किस्म के लोग हैं। तो फिर आप सारे के सारे काफिर हैं और सारे के सारे गद्दार हैं, आपकी पूरी नून लीग और आपकी बेटी भी। जिस जाहिल को ये पता ही नहीं है, उसने 4 शॉलें इस कंधे पे और 1 शॉल इस कंधे पे, और रोज अपने लिबास और अपने मेकअप को उसने डेवलप किया है, अपने आप को इंप्रूव किया है, अपने अपीयरेंस को, उसी को वो समझती है कि इस तरह वो बेनजीर का मुकाबला कर लेगी। हरगिज नहीं कर सकती, हरगिज हरगिज नहीं। बेनजीर का मुकाबला तो उसका बाप नहीं कर सका जिसकी ना कोई स्ट्रगल थी, ना जिसकी कोई सैक्रिफाइसेस थी, ना सफरिंग्स थी। सफरिंग्स और स्ट्रगल सिर्फ बेनजीर की है, सिर्फ बेनजीर की है। और इसीलिए अल्लाह ने उसको इख्तिदार दिया, 2 दफा दिया, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद वो ये भूल गई कि अल्लाह के बंदों के जो हुकूक हाकिम के जिम्मे होते हैं उनकी अदायगी कैसे की जाती है। उनके गिर्द भी इसी तरह के लोग थे। ये क्या तरीका है कि अहले तशी जो है वो उठकर वो जरदारी और पीपल्स पार्टी को इसलिए वोट दें कि जी वो शियों की, कोई शियों की पार्टी नहीं है, किसी सुन्नी की पार्टी नहीं है, किसी मुसलमान की भी पार्टी नहीं है जिसके अंदर, जिसके किरदार में वो खुसूसियात नहीं है जिनको दीन इस्लाम कहता है कि हाकिम के अंदर ये क्वालिटीज हो तो उसको अपने लिए मुंतखब करो। अब तो ये तो जो है ये मगरबी जमहूरियत है सो कॉल्ड, जिसके मायने भी लोगों को नहीं पता, और हर वक्त डायलॉग बाजी टीवी पे होती है जमहूरियत का हुस्न यूं और जमहूरियत का हुस्न वो। आपको शायद ये नहीं मालूम कि ये जो हसीना है ना जिसका नाम जमहूरियत है, आपको इसका मतलब ही नहीं पता, और इस्लाम में जो जमहूरियत जिसको कहा जाता है उसका तो बिल्कुल भी नहीं पता। ये नहीं है जमहूरियत के हर सड़क से उठाई गिरा उठाकर सड़क छाप उसको आप हाकिम बना दें, वो लोगों पर रूल करे, फिर वही होता है जो अब तक हो रहा है इस मुल्क में। तो मियां साहब, मेरे नजदीक तो उस वक्त तक आप ना मुसलमान हैं ना मुहिब्बे वतन है जब तक आप इस आदमी मलिक अरशद से
टिकट वापस नहीं लेते आने वाले इलेक्शंस का। मुझे तन्हा नहीं समझिएगा, बेशक कोई नहीं है मेरे साथ, लेकिन एक हस्ती है, एक ताकत है, और चूंकि वो खुद वाहिद है तो वो तन्हा है खुद, तो इसलिए वो तन्हाई का दुख जानता है, वो मेरा ही साथ देगा, और वो है मेरा पाक परवरदिगार जिसने मुझे ये कम्युनिकेशन पावर जो है ये उसने दी है। सूरह रहमान पढ़िएगा, अल्लामाहुल बयान क्या है कि तुम्हें बयान की ताकत दी है, बोलने की ताकत दी है, कलम दिया है। सूरह नून वल कलम की 16 आयात पढ़ जाइए शुरू की। कलम की ताकत है, तलवार की ताकत है, वो सिपाहियों के लिए होती है मैदान जंग में, सरहदों पर, और नजरियाती सरहदों का तहफ्फुज करना किसकी जिम्मेदारी है? वो हमारी जिम्मेदारी है। तो या तो आप इस आदमी से टिकट वापस लीजिए, वरना आपकी इलेक्शन कैंपेन मैं अकेले चलाऊंगी। क्या कैंपेन होगी वो? कि मियां नवाज शरीफ साहब गद्दार भी हैं और काफिर भी हैं, मैं उन्हें मुसलमान नहीं समझती। फिर आप देखिएगा कि कितने लोग मेरे साथ आवाज में आवाज मिलाएंगे। खुदा हाफिज। अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, उम्मीद लगाए